استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. جميع أولياء الله وصحبه لهم خص إلى سلطان من الأولياء كتب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد البدوي سيد أحمد رفاعي سيد بن إبراهيم السوقي سيد ولي القدس فوقك عبد الله سيد مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني والشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجلي والشيخ كشف الأنوار نهدي أسلام أمير كشف سيدنا مولاي الشيخ زين العظيم الشيخ عبد الصمد سيدنا مولاي الشيخ منشر العرب شر العبد سيدنا البدوي شيخ سلمان بن عبد الشيخ عبد الشيخ محمد بن عباس سيدنا مولاي الشيخ سيدنا مولاي الشيخ محمد زين بن عبد الغني سيدنا الشيخ من الكتب وصولهم وفروعهم أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة المغفرة وعلى درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأن الله الكريم يحمينا بحمايتهم ويرزقنا محبتهم على تلك النيات وعلمنا بأسلافنا الصالحين وعلمنا به مشايخنا شائل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قومي وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح بيننا
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجمع بين الصواب والثواب والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah bermurah kepada kita, memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat ibadah yang mulia, guna dalam melaksanakan kefarduan-kefarduan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, memurahkan rezeki kita, dan memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang besar kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan berupa umur yang hingga saat ini alhamdulillah kita berada dalam kesehatan, keafiatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur itu sebagai modal kepada kita, modal untuk kita nantinya datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa bekal dari dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita dengan panjangnya umur kita, kita ditemukan dengan bulan yang mulia. Kemudian alhamdulillah kita berada di waktu yang mulia. Kemudian kita berada di tempat yang mulia. Kita sebut bulan yang mulia karena bulan Ramadan yang disebutkan bulan Ramadan awaluha rahmah. Awal daripada bulan Ramadan yakni tanggal 1 atau awal Ramadan sampai 10 hari. Jadi alhamdulillah kita masih berada di 10 yang pertama namanya. Di situ disebutkan awalha rahmah. Awal daripada bulan Ramadan itu, yakni 10 yang pertama itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun dengan sebanyak-banyaknya kepada umat manusia, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan puasa di dalamnya. Makanya kita disuruh banyak-banyak berdoa di 10 yang pertamanya dengan doa Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dengan rahmat Engkau ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian 10 yang kedua atau wa awsatuha, pertengahannya yakni tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ulama mengatakan kita disuruh membaca Allahumma ghfirli ya rabbal alamin. Allahumma ghfirli ya rabbal alamin. Artinya ya Allah, ighfirli dzunubi. Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosaku ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Kemudian 10 yang terakhir atau disebut dengan Ashrul Awakhir, yakni tanggal 20 sampai 30 atau 29, maka disuruh itqun minan nar, kebebasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu semuanya ada surga, ada neraka. Jadi masing-masing kita, baik itu orang muslim ataupun orang kafir, ada surga, ada neraka. Karena jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya itu 2 jalan. Karena ada jalan yang ketiga. Munnya kada ke surga, ke neraka. Jadi jalan untuk ke surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun." Jadi jalan untuk ke surga yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, maka untuk mereka adalah surga, jannatul ma'wa, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai tempat dengan apa yang mereka dahulunya lakukan di dunia. Adapun jalan untuk ke neraka disebutkan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaqu, orang-orang yang fasik, yakni orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menghiraukan, fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka setiap kita ada itu surga dan neraka itu. Ketika seseorang itu sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka nerakanya tadi diserahkan kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu double nerakanya. Kalau seorang muslim meninggal dunia dengan membawa keimanan, membawa amal saleh, lalu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka neraka yang ada di seseorang itu tadi diserahkan kepada orang kafir. Nah, jadi mudah-mudahan bulan Ramadan merupakan bulan kebebasan kita daripada api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi, kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang mulia? Disebutkan dalam sebuah hadis yang membaca di muqaddimah tadi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang atau tiba daripada bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis ini menyatakan bahwa yang fahamannya di bulan Ramadan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan, untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita ambil kesempatan itu. Di bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya, karena tadi kita sudah membahas jalan untuk ke surga adalah amal baik, amal soleh. Jalan menuju neraka itu adalah amal yang jahat. Walaupun dalam sebuah hadis mengatakan kita masuk surga, Rasulullah bersabda yang artinya, ujar Rasulullah bahasa kitanya,
Semua kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, "Pian pang ya Rasulullah, masuk surga dengan rahmat juga kan?" Ya Rasulullah SAW, ya aku pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu memang bujur. Memang benar. Artinya seseorang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, maka itu semata-mata daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hasil amal ibadah kita. Karena kalau kita timbang-timbang amal ibadah kita untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala, kada ada harganya. Kada akan kau terbayar. Amal ibadah kita nang pacang hendak menukari surga mungkin kada ada harganya. Amal kita bercampur dengan macam-macam. Jadi memang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya itu semata-mata keadilannya. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala itu berkewajiban. Makanya kita di dalam ilmu tauhid ada yang namanya sifat jaiz. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya tidak ada sesuatu yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau seseorang taat, wajib Tuhan memasukkan ke dalam surga, atau misalnya seseorang berbuat jahat, maka wajib Allah taala membuat ke neraka, itu adalah kewajiban bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat jaiz. Suka Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau dibuat ke neraka atau ke surga. Seandainya orang yang taat dibuat ke dalam neraka, itu tidak mempengaruhi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang durhaka, seseorang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dibuat ke surga, itu pun tidak mengurangi daripada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, di ayatnya Allah baca tadi, orang yang beriman beramal saleh surga tempatnya. Nah, itu. Jadi memang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada usaha. Nah, ada usahanya. Usahanya apa? Usahanya yaitu dengan beramal saleh. Nah, jadi di bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya di dalam bulan Ramadan itu kita dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kemudahan untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang akan menjalankan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi perbuatan kejahatan itu hasil dari dua macam. Pertama dari nafsu kita, kemudian daripada godaan syaitan. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nafsu kita aja lagi. Nah, jadi artinya di bulan Ramadan itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan itu lebih mudah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Untuk meninggalkan sesuatu yang dosa, kemaksiatan itu lebih mudah untuk kita tinggalkan kalau itu di bulan Ramadan. Nah, itu kenapa jadi bulan Ramadan disebut bulan yang mulia. Kemudian kita alhamdulillah berada di waktu yang mulia. Disebutkan waktu mulia kenapa? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang dihadiri oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakanlah salat liduluki syamsi, bagi timbulnya matahari. Di sini ada dua salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
yaitu salat zuhur dan asar. Liduluki syamsi, setelah melincir matahari, yaitu zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai masuknya malam. Di sini dua salat yang diperlukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, salat maghrib dan salat isya. Kemudian ayat itu disambung dengan wa Qur'anal fajr. Qur'anal fajr kalau kita terjemahkan bacaan di waktu subuh, yakni tafsirnya adalah salat subuh. Jadi di dalam sebuah ayat itu di situ lengkap 5 keperluan Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ditutup dengan Qur'anal fajr, yaitu salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian ayat itu ditutup Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh itu kana mashhuda, yakni tahduruhul malaikah, dihadiri oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ikut bersama kita menghadiri kita salat berjamaah. Apa malaikat ini fungsinya lawan kita? Di antaranya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu memintakan ampun kepada kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tahura wa ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa rafa'ahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan." Rawahu Muslim. Wa ma min rajulin, tidak ada seorang pun, yatatahharu, yang bersuci, yakni berwudu, fa yuhsinu at-tahura, kemudian ia menyempurnakan akan wudunya, wa ya'midu ila masjidin, dan berangkat ke masjid, maka illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan menulis untuknya bikulli khatwatin yakhtuha, dengan setiap langkah yang dilangkahkannya, hasanatan, satu kebaikan, wa rafa'u biha darajatan, Allah angkat satu derajat, wa hatta anhu sayyi'atan, Allah Subhanahu wa taala gugurkan daripada satu kesalahan dosa. Jadi kita mulai rumah mendatangi masjid itu satu langkah yang kita langkahkan, 3 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu ditulis satu kebaikan, satu pahala. Yang kedua, diangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dihapuskan satu kesalahan. Berapa langkah kita ke masjid? Sebanyak langkah itu, maka sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya. Kalau pertanyaan, kalau kita pakai kendaraan, kalau kita pakai mobil atau yang lainnya, apa yang dihitung? Tetap yang dihitung itu langkahnya. Jadi jaraknya yang dihitung. Misalnya antara rumahnya ke masjid itu 50 langkah. Baiknya mendatangi masjid itu dengan berjalan, atau dengan berkendaraan, atau dengan yang lainnya, maka itu dihitung 50 langkah. Dengan kendaraan atau apa, sama. Itu dengan jaraknya. Kemudian ada sebuah hadis lagi yang menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdits Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tusalli ala ahadikum, bersalawat atas kalian, madama fi musallahu, selama orang itu berada di tempat salatnya, malam yuhdis, selama ia tidak batal daripada wudunya, dengan doa para malaikat yang bunyinya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini doanya malaikat.
Ini doanya para malaikat yang mendoakan kita, yang hadir bersama kita, yang disebutkan di ayat tadi, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguhnya salat subuh itu dihadiri malaikat. Apa itu malaikat? Maksudnya apa yang mereka lakukan? Mereka mendoakan kepada kita mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma ghfir lahu, ujar malaikat. Allahumma rahmah, ya Allah berikan rahmat. Nah, itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kita berada di tempat yang mulia. Jadi di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu masjid. Karena tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazimul masjid fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitumur rajul, jika kalian melihat seseorang mulazimul masjid, yang selalu hatinya itu terpaut dengan masjid, yang selalu suka ke masjid, mulazimul masjid. Ujar Rasulullah SAW, apabila kalian melihat seseorang yang suka di masjid, yang ketujuh ke masjid, ada nyaman sembahyang menghadap ke masjid, walaupun misalnya di rumah berjamaah, tapi rasa ada nyaman hendak ke masjid saja. Nah, maka ujar Rasulullah SAW, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, bagi orang itu bil iman, orang itu adalah orang yang beriman. Ini Rasulullah SAW sedang bersaksi di hadapan para sahabatnya, menyatakan bahwa orang itu tadi nang suka ke masjid, disaksikan oleh Rasulullah SAW orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi ayat Al-Quran yang berbunyi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang mengisi masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah man amana billah, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Ini Quran menyatakan. Jadi hadis Rasulullah, Qurannya ada, hadisnya ada. Jadi tinggal mudah-mudahan Allah taala berikan hidayah kepada kita agar selalu bisa mengisi masjid, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tadi sudah salat berjamaah, salat subuh. Jadi tingkatan berjamaah itu, tingkatan pahala orang berjamaah itu salat, tingkatan yang pertama adalah salat subuh. Tingkatan pertama adalah salat subuh. Jadi dibandingkan salat-salat yang lain, tingkatan pertama untuk berjamaah artinya pahala yang terbanyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu melakukan salat berjamaah subuh. Apakah hal subuhnya itu subuh Jumat? Itu tingkatan yang lebih di atas lagi. Jadi kita melakukan satu kefarduan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan secara berjamaah di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita nantinya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita menunggu-nunggu daripada salatul isyraq. Menunggu-nunggu daripada salat isyraq, mungkin jam berapa isyraq lah? Jam 25 satu mat lagi. Sebuah hadis menyatakan yang artinya apabila seseorang salat subuh
Kemudian ia melanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti berzikir di sini umum, bukan hanya la ilaha illallah, karena ulama mengatakan ngaran zikir itu ma yusabu liqaidihi. Jadi arti zikir itu ma yusabu liqaidihi. Apa saja bacaan yang diberikan pahala bagi si pembacanya itu zikir. Jadi kita bersolawat itu hukumnya zikir. Kita membaca tasbih hukumnya zikir. Baca Al-Quran hukumnya zikir. Nah, cuman ujar Rasulullah SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Nah, kita kalau kebiasaan kalau mendengar zikir tuh la ilaha illallah. Sebenarnya zikir itu umum. Apapun bacaan-bacaan yang diberikan pahala itu zikir namanya. Termasuk insya Allah kita duduk mendengarkan daripada riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, menambah ilmu kita, untuk memperbaiki amal kita, untuk memberikan semangat kepada kita dalam beribadah, itu insya Allah termasuk daripada orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nasuhin itu disebutkan orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah 1 tahun. Jadi murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur umat Nabi Muhammad SAW tidak sepanjang umur umat-umat yang dahulu, namun dari segi pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak kalah jauh daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi Rasulullah SAW pernah termenung, pernah satu hari merasa gelisah, menjadi pemikiran oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW teringat akan umur Nabiullah Nuh alaihi salam. Umur Nabiullah Nuh alaihi salam itu 950 tahun. 950 tahun umur Nabiullah Nuh alaihi salam. 50 tahun lagi 1000. Umur umat dahulu ratusan tahun. Sedangkan umatku Rasulullah SAW umurnya pendek-pendek. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, yang artinya umur umatku itu antara 60 70. Antara 60 70. Dibandingkan umur Nabi Nuh berapa lipat pendeknya umur umat Nabi Muhammad. Rasulullah termenung. Umat-umat dahulu diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Jadi mereka bisa lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umatku Nabi umurnya pendek-pendek. Kayak apa anak mengajar orang-orang terdahulu daripada ibadah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung merespon daripada kegelisahan, kegundahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diberikannya malam Lailatul Qadar. Itu diantaranya. Jadi orang beramal beribadah di malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 tahun, 83 tahun. Jadi kalau misalnya kita hidup ada 40, 40, ada mungkin 50. Jadi kira-kira kalau umur baliknya misalnya 15 tahun aja, 40 berapa tahun sudah kita menangani daripada bulan Ramadan? 40, 15 berapa? 20, 25, 20 kali 5 Ramadan kita tahu. Kalau 50 berapa? Makin banyak lagi. 60 berapa? Makin banyak lagi. Hitung aja men, 1 tahun itu insya Allah pasti dapat kita malam Lailatul Qadar itu. Nah, pasti dapat insya Allah. Kata ulama itu pasti dapat malam Lailatul Qadar. Cuma kita aja nggak tahu. Karena malam Lailatul Qadar itu ada ulama yang mengatakan mulai malam 1 Ramadan sudah. Ada lagi yang mengatakan di malam-malam ganjil. Jadi kalau kita menemui bulan Ramadan, kemudian mempuasakan Ramadan, beribadah di dalamnya, insya Allah pasti kita akan dapatkan fadilah atau keutamaan daripada Lailatul Qadar itu. Kali dengan 25 kali 83 tahun berapa? Nah, banyak banget. Kalau umurnya sedikit aja antara 60 70 jadi Nabi kita. Tapi kalau dari pahala itu menyamai dari umat-umat terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita melakukan sholat fardu ataupun kewajiban-kewajiban lain di bulan Ramadan itu di dalam sebuah hadisnya sama dengan mengerjakan 70 kefarduan di luar Ramadan. Mengerjakan yang sunnah di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan yang fardu di bulan lain. Nah, di bulan lain misalnya mengerjakan fardu, di bulan puasa mengerjakan yang sunnah sama pahalanya. Jadi alhamdulillah itu adalah merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita menganggap nikmat itu keduniaan. Jadi dapat duit mungkin kita merasa itu nikmat. Kita dapat harta mungkin itu merasa itulah nikmat. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu nikmat-nikmat yang maknanya ukhrawi. Yaitu diantaranya kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Jadi kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita mengadakan pengajian-pengajian, membaca amalan-amalan daripada wirid-wirid kita yang sudah dikumpulkan oleh ulama-ulama kita. Nah, maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala dengan umur kita yang pendek, dengan amal kita yang penuh dengan kekurangan, Allah menerima daripada amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi di antara keistimewaan subuh ini, jadi salat yang mulia itu ada yang mengatakan dalam Al-Quran ada sebutannya salatul wusta. Salatul wusta. Salat wusta itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu salat subuh. Ada yang mengatakan salat asar. Dan keduanya ini adalah salat yang mulia, salat yang banyak pahalanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya siapa yang bisa melaksanakan salat al-bardain, salat di waktu dua dingin. Apa yang dimaksud salat di waktu dua yang dingin? Yaitu salat subuh dan salat asar. Nah, kemudian dilanjutkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi di antara keistimewaan salat subuh itu ulama atau hadis-hadis Rasulullah SAW banyak yang menyisipkan di salat subuh itu wiritan-wiritan. Banyak ulama-ulama menyisipkan di waktu subuh itu amalan-amalan. Jadi di antara amaliyah banyak benar-benar amalan kalau waktu subuh ini luar biasa banyaknya. Cuman di antaranya yang belum dikutip di dalam kitab ini. Jadi barang siapa setelah sholat subuh membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mungkin hafal aja bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah hafal bacaan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan bersolawat 100 kali dengan salawat Allahumma sholli 'alaihi. Allahumma sholli 'alaihi. Nah, pendek aja. Jadi diawali dengan ayat itu tadi dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca salawat 100 kali Allahumma sholli 'alaihi. Satu benar. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis itu mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan 100 hajat untuk orang yang membaca amalan itu di waktu subuh. Jadi Nabi kita itu menyisipkan amalan-amalan, ibadah-ibadah di waktu subuh ini ada. Banyak, luar biasa. Para ulama pun banyak. Di antaranya itu tadi. Jadi setelah kita selesai sholat subuh, kalau kami di sana di pondok itu dijadikan wiridan. Jadi setelah sholat subuh langsung jadi wirid. Kalau kita di sini kurang, mungkin kita terbiasa, bisa kita baca itu setelah selesai ini atau
atau setelah selesai berwirid bisa kita baca. Jadi kita awali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi 100 kali subhanallah. Maka orang itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala 100 hajatnya. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Kenapa jadi banyak hajat akhirat? Kenapa jadi banyak hajat akhirat? Karena kita sangat berhajat di akhirat itu nantinya. Kalau di dunia kita sebetulnya di sana banyak proses kita. Banyak perjalanan kita yang kita tempuh di akhirat nanti. Yang diawali daripada alam kubur. Makanya alam kubur itu disebut awal barzakh daripada barzakh akhirah. Awal daripada tempat yang kita temui nantinya setelah kita meninggal dunia adalah alam kubur. Itu pertama kali alam barzakh. Kemudian banyak lagi setelah itu di padang mahsyar dan banyak lagi. Nah, sangat kita memerlukan daripada hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Nabi, orang mengamalkan itu tadi 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mudah-mudahan kita bisa selalu mengamalkan, selalu mengerjakan daripada ibadah-ibadah kefarduan yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah dengan yang sunnah-sunnahnya, kemudian kita tambah dengan amaliyah-amaliyahnya. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita nantinya ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sampai di sini apa yang Allah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا ورضنا مما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Kita salat isyraq.